व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि 2015 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਗਾੜੀਆ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਨੇਪਰੇ ਚੜਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੂਮਨ ਜੈਸਿਕਾ ਗੁੰਜਾਲਸ ਨੇ खुद हाज़र हो के न्यूयॉर्क स्टेट असैंबली वालों जी साइटेशन दी है और लखां लोगों ने इस सैशन का लाइव प्रसारण देखा तो सिख संगतां वालों बड़ी खुशी का इजहार भी किया गया है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बड़े रहना देखण सुनने या लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, मैं अक्सर सुगंध समीर दियां ये दो लाइनां दोहरांदा कि झलक सुंदर तो रोशन पंद होए की गम जे सिर ते पंडां भारियां ने। जदों पंड भी भारी होए, हनेरा भी होए, लत्तां चों भी साह सत घट रहा होए ते झलकारा जदों वजदा ते वो एक होप दिंदा है, वो तुहाडे राह नूं रुशनांदा भी है, तुहाडे मन दे अंदर भी एक उत्साह पैदा करदा है ते तुहानूं फिर अपनी वाट ते अगे तुरन दी हिम्मत दिंदा है। तुसीं समझदे हो कि भाई झलक ने दस दिता है कि मंजिल बहुती दूर नहीं है। और जदों असीं इश्क हकीकी दे सफ़र वाल तुरदे हैं फिर तो मंजिल नालों ज़्यादा तो उस राह दे उत्ते तुरन दा ही चाह हुंदा है। जिस नूं बाबा फरीद ने याद दहानी कराई सी कि भाई ये जिहड़ी वाट है इस दे उत्ते जे मुरीद तुरदा है तो जुलदा है, वाट मुरीदा जिहड़े उन्होंने लफज इस्तेमाल कीते ने तो यही अपने आप दे विच एक जिहड़ा तुहानूं आनंद दिंदा है क्योंकि तुसी गुरु दे रस्ते ते तुरदे हो तो तुसी फिर इस विश्वास दे नाल ही इश्क हकीकी सफ़र जदों भाई गुरदास जी ने याद दहानी करवाई कि चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेते हैं। जदों तुसीं उस पासे तुरदे हो तो जदों असीं अपने अजोके सियासी सफ़र की गल करते हैं इस गल का ध्यान रहे कि खालिस्तान महज एक जोग्राफिकल इकाई तक महदूद नहीं है जिथे कि असीं कोई अपने किस्म का जिहड़ा बाकियां नूं पासे करके कोई राज भाग चलाउण दी गल है। ये तो उही ड्रीम है जिहड़ा हकीकी इश्क हकीकी दे सतगुरु जिन्हां ने उस राज का संकल्प दिता है। जदों गुरु अर्जन साहब ने फरमाया हुण हुक्म होआ मेरवान दा पै कोई न किसै रिंझाण दा सब सुखाली उठिया ये हुआ हलेमी राज जियो। कि अकाल पुरख दी ये रज़ा है, हुक्म है कि ऐसा राज पाक जिथे कोई किसी नूं तंग ना करे, रिंझाए ना, सारे सुखी वसन, यही हलेमी राज है। और यही राज की गल जिहड़ी अपने एक रूह की दुनिया है जिथे तुसीं इश्क हकीकी दे सफ़र ते हो, एक इस दुनिया के मंडल के अंदर जिथे तुहाडे हक महफूज होण। बाबा रविदास जी जदों असीं उन्हां दी बाणी दा शब्द पढ़ते हैं कि बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंदो नहीं तै ठाओ ना तशवीश खराज ना माल खौफ ना खता ना तरस जवाल अब मोए खूब वतन गह पाई ऊहा खैर सदा मेरे पाई। ये है कि जिथे कोई गम ना होए, जिथे कोई तशवीश, कोई खराज, कोई वाधू टैक्स ला के तुहाडा जिहड़ा जिउणा हराम ना करे। हुण उही वतन है अब मोए खूब वतन गह पाई ऊहा खैर सदा मेरे पाई। उही कि जिथे हुक्म हुआ मेरवान दा ये उही दुनिया की गल है। और ज़ाहिर है कि दुनिया ने देखा जे बाबा बंदा सिंह बहादुर के रूप 1710 भावें थोड़ चिराई 4-5 साल रहन वाला राज कायम हुंदा तो उस दे विच पहला जिहड़ा ऑर्डीनेंस निकलदा है कि जमीन वाहण वाला जमीन का मालिक है। टिलर ऑफ द लैंड इज़ द ऑनर ऑफ द लैंड। जिथे कोई भुखा नहीं सोवे, देग जिहड़ी है हमेशा इकनॉमिकल प्रॉस्पैरिटी। और उही साडी रॉयल स्टैंप दे उत्ते बाबा बंदा सिंह बहादुर दे राज वेले जिहड़ी शाही मोहर है
ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹ ਹੋ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ ਯਾਫਤ ਅਜ਼ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਕਿ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਤੇ ਅਤੁੱਟ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਨਹਿੰਡਡ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਜੀ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਇਹੀ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BBC ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਨੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਾਤ ਰੰਗ ਨਸਲ ਧਰਮ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਪਰਸੂਟ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਦਰ ਮਸੀਤ ਚਰਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਲ ਦੇਣਾ, ਜਸਟਿਸ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ 1849 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪੇਟੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਣਾ, ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਇਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਂਦ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿਲਾ ਸੱਚ ਦਾ ਹੈ, ਨੀਂਹ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਤਾਣੀ ਹੈ, ਪੁਖਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ 1947 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰੰਗੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਲਮੋਸਟ ਪਿਛਲੇ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ, ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਚਸ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਊਟਲੈਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨਣ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਲੇਟੈਸਟ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਰੋਗ ਸਟੇਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2015 'ਚ ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਰਗਾੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾੜਾ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਜਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਤੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਲੋਕਲ SP, ਕਿਵੇਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਡਰੱਗਸ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ 10 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਚੱਬੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਉਹੀ ਚੱਬਾ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਕ ਵਾਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਦਰ ਮਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚੋਂ ਲੀਕ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਣੇ ਪਾਲਣੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਓ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ। 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਛਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਬਰੇਲਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਬਰੇਲਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਤਕੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਕੁਛ ਐਫਰਟ, ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 2 ਵਰ੍ਹੇ ਚੱਲਦੇ ਆ,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਸ ਥਾਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਵਾੜੀਆ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਔਰ ਕੁੱਲ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਸਾਲ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ 75,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਲੀਨ ਫੀਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਵੈਂਟ ਸੀ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੈਚਰਡੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-35 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਠਹਿਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਲੰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਸੈਚਰਡੇ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਡੋਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਨ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 10-8 ਕੌਂਸਲਸ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕੌਂਸਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕੌਂਸਲ, ਫਾਈਨੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ UK ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੱਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਝਲਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੋ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਪੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਵਾਂਗ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਨਰ ਸੀ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਟਚਡ ਬਾਈ ਇਟ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਔਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਇਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਹੈਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ NGO ਦੀ UN 'ਚ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੈ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ $72 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ NGO ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਲੇਡੀ, ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਹੈ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜਾ ਟਚਿੰਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਲਾਤੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 3 ਜੱਜਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਲੇਡੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮ, ਦੂਸਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਇਕਦਾਰ ਕਰਾਮਤ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ UK ਤੋਂ ਆਏ, UN ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲੇ, ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ, ਅੱਡ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੀ,
ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ 8-9 ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਜਥੇਦਾਰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੋਵਰਨਟੀ ਤੇ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡੀਨਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦਾ, ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੋਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨਸ ਅੰਡਰ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਐਂਡ ਨੈਟੋ to follow suit and acknowledge India's role in threatening, harming Sikh citizens in these countries, standing for human rights and abuse। और उन्होंने कहा भी इसी तरह भाई अवतार सिंह खंडा, भाई परमजीत सिंह पंजवड़ के कतलों की भी इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई। फिर एक मता सी कि असीं वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट यूनाइटेड नेशनस और दूसरिया बॉडीज़ के नाल मिल के काम करेगी जिथे जिथे सिखां की रिप्रैशन हो रही है उस दे खिलाफ, और सिख सैल्फ डिटरमिनेशन का जोड़ा एजेंडा है सिख होमलैंड का उहदे लई काम करेगी। और इस दे विच उन्हां ने यूक्रेन के लोगों के नाल यकसैदी, कश्मीर के लोगों नाल यकसैदी, नागियां की स्ट्रगल के नाल मणिपुर के लोगों के नाल यकसैदी का इजहार किया। इसी तरह जिहड़े जेलों च बंद उत्थे पोलिटिकल प्रिजनर्स ने जिन्हां लई कौमी इंसाफ मोर्चा भी लगा होया उन्हां दी रिहाई की मंग, और एक मंग की गई कि इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल होए ਜਿਹੜਾ कि भारत के ਜਿਹੜੇ वार क्राइम ने करन वाले लोग उन्होंने सजा याफ्ता करे। और ये ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਇਹ भी कहा कि भाई असीं इस सरबत खालसा चों ਜਿਹੜਾ निकली वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट है उस 'ਚ असीं ये भी इंटरनेशनल लॉ की गल ਨੂੰ भी सामने लिआंदे। सिख नेशन सैल्यूट्स द मार्टियर्स ऑफ अवर कॉज एंड शैल ऑनर दैम बाई रियलाइजिंग देयर ड्रीम ऑफ सॉवरन इंडिपेंडेंस इन अवर होमलैंड कि शहीदों के डुले खून का असी हक लवांगे। और फिर जी डायस्पोरा सिख कम्यूनिटी है दुनिया भर च उन्होंने ये अपील की गई कि भाई तुसी पिछे अपने अपने पिंडां नूं वो प्रोजैक्ट जिहड़े ने प्रिजर्विंग देयर विलेजेस, हैल्प डिवेलप एंड बिल्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशनस फॉर द ग्रोथ ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल वैल्यूज़ इंकलूडिंग लिवरेजिंग वैबसाइट सच एज माई पिंड। उत्थे जिहड़ी प्रैजेंटेशन सी कि पिंडां नूं किवें सेव करना है, सो ये भी कॉल दी गई। और अखीर का जोड़ा सी उहदे च फिर ये असर्ट किया गया कि हम राखत पातशाही दावा जां इत को जां अगलो पावा कि साडा दावा पातशाही लई है। और नाल दी नाल सिख कम्यूनिटी नूं ये कहा गया कि भाई तुसीं जिहड़े वणजारे सिख सिखलीगर सिख उन्हां दी सांभ संभाल करो, उन्हां नूं पंजाब लिया के वसाओ। और इस सारे दी हाईलाइट जिहड़ी सी जिथे हर एक ने अपने अपने विचार भी दिते, आने वाले साल का एजेंडा तय होया। जिहड़ी न्यूयॉर्क स्टेट असैंबली की असैंबली वोमन है जैसिका गोंजालेस वो खुद हाज़र हुई और उन्होंने न्यूयॉर्क स्टेट असैंबली वालों साइटेशन भी दी जिहदे च लिखा होया कॉन्ग्रेचुलेशनस ऑन बिहाफ ऑफ न्यूयॉर्क स्टेट असैंबलीज 34th डिस्ट्रिक्ट असैंबली मैंबर जैसिका गोंजालेस रोजाज इज़ प्लीज्ड to present the following citation to World Sikh Parliament in celebration of the 4th global session of World Sikh Parliament and with gratitude for your contribution and services to the Sikh community and culture in New York. Thank you for all that you do। और उन्हें भिजियां अखां दे नाल जिवें सिखां ने कोविड-19 दे चलदियां सेवावां कीतियां उन्हां नूं सराहिया। उन्होंने कहा कि भाई उन्हां तो बिना जे सिख इत्थे ना हुंदे तो ईवन मेरा परिवार भी जे सानू जिथे बाकी सारिया सिटी सर्विसिज फेल हो गई सी जदों असी नंबर देखिया सिखां नूं और सानू हॉट फूड 2 वेले आके प्रेजेंट करते रहे। इस तो इलावा एक मुसलमान वीर जिहड़े कि असैंबलीमैन भी ने और सिटी कौंसल नूं भी इत्थे हैड करदे ने उन्होंने भी एक रेजोल्यूशन मूव किया होया जिहड़ा इत्थों दे अमेरिकन सिटीजनस नूं डराया धमकाया गया। सो ये एक बड़ा कामयाब सैशन सी। अगला सैशन आस्ट्रेलिया च करन दा जिहड़ा वो निर्णय लिया गया और जिहड़े साडे वीर भैणां जिहड़े अगों दिलचस्पी रखते हैं कि भाई ये की सी 7 घंटे विदाउट ब्रेक ये प्रोग्राम चलिया क्योंकि लाइव चल रहा सी। लंच ब्रेक वेले कुछ जाके लंच कर आंदे सी तो मैनू भी वो कहण मैं कि जी मैं हुण स्पीकर की कुर्सी ते बैठा है तुसीं भुखे बैठे हो। मैं कहा नहीं मैं बाबा दर्शन सिंह फेरूमान का ध्यान धरिया होया हुण कुछ नहीं है कि भी
ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗਰਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਾਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਊਸ ਐਡਜਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 7 ਘੰਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਤੋਰ ਕੇ ਪਿਓ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਈਵਨ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਆਏ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਮੇਲੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲੈ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਚੱਜੇ ਰਾਜ ਹੀ 2 ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਕਾਲ, ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸਪੇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਫਰਮਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ, ਪੈ ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੰਝਾਣ ਦਾ, ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਉਠਿਆ ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜਿਓ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।